व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं और व्यूअर्स ये जापदा है कि ਭਾਰਤ डीप स्टेट सिख कौम के खिलाफ कोई वड्डी मुहिम जंगी पद्धर ते करन जा रही है। इस संबंधी सोशल मीडिया ते रघुवीर सिंह बरनाला की एक जिहड़ी है लिखत है सर्कुलेट हो रही है, जिहड़ी आपां तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, इस कोई शक नहीं है कि सिख कौम ਜਿਹੜੀ बेशक उन्होंने छुटियाण दे लई 2% करके कहा जाता सी। अज बहुत बार पिछले जदों तो जंतर मंतर वाला क्राइसिस होया और हुण आसाम फ्लड्स दे विच भी एक वो टाउन आसाम दे एक जिले का जिथे सिर्फ 50 सिख परिवार ने, लेकिन गुरुद्वारे उत्थे आसाम दे विच फ्लड आए हुए ने, बहुत बुरी तरह तबाही है। लेकिन बहुत सारिया स्टोरीज इंडियन मीडिया दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਉਹ ਸਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿੱਖਸ, ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਦਿਸ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ सिख नौजवान जोड़े ने उन्होंने सर्व भी किया, पुलिस के कहर तो भी बचाव, खास तौर पर बंगला साहब गुरुद्वारा जिमें उन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को सर्व किया, शैल्टर दी, मैडिसन और सब तो वड्डी गल कि उन्होंने तहफुज़ दिता जी इनसिक्योरिटी या खौफ दिल्ली पुलिस और उन्होंने जो जबर किया उसते सी। हुण इस सारे चों असीं भी चंगा लगता जदों कोई तारीफ करता है और पॉजिटिविटी भी है और बहुत सारे जोड़े जैनजी वाले ने जो कहा भी असी रिग्रैट करते हैं कि असी किसान मूवमेंट वाले नाल नहीं खलोते जां असी इन्हां बदनाम करते हैं, सिखां नूं आ कहंदे हैं वो कहंदे हैं, वो भी ठीक लगता भी शायद बदल गया। लेकिन एक गल का ध्यान रहे और ये गल हिस्टोरिकल कॉन्टैक्स्ट भी ट्रू है और ईवन इन्हां दा अपना एक मुल्क राज जिहड़ा नॉट मुल्क राज लाला दौलत राय जिसकी किताब साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह नूं बहुत साडे भी कोट करनगे, उहदा बेशक कनकलूड तो उन्हें यही किया कि जी गुरु गोबिंद सिंह जां सिख धर्म जिहड़ा हिंदुआं दे तहफ़ुज़ लई बनिया और उन्होंने सच्चा हिंदू साबित करने दे लग्या। लेकिन उहदा जिहड़ा इनिशियल पार्ट है उहदे चों कहंदा है कि भी ब्राह्मणवादियां ने, क्योंकि आर्य समाज मूवमेंट भी एट वन स्टेज ना तो बुत परस्ती यकीन रखती सी और वो ब्राह्मण की जिहड़ी है वो जिहड़ी डोमीनेंस है उन्होंने भी चैलेंज करते सी। उन्हें कहा कि भी सिख धर्म नूं जिन्ना चैलेंज ब्राह्मणवाद ने खतरनाक समझिया, इन्हां ने तो मुसलमानां नाल जां मुगलों के नाल तां कंप्रोमाइज़ कर लिया। उन्होंने तो दिल ईश्वरो कह के एक्सैप्ट किया, उन्होंने हिस्सा भी रहे और मुगलों ने भी जी ब्राह्मण की इनर सोसाइटी डोमीनेंस है उन्होंने चैलेंज नहीं किया। उन्होंने कहा जी तुसीं उत्थे आनंद माणो, तो वो अपने पर उन्होंने कहा भी सिखां नूं सिख धर्म नूं बड़ा उन्होंने खतरनाक तौर पर लिया। फिर उन्हें खुद ही उसका जवाब दिता कि भी सिख धर्म वर्ण व्यवस्था जातपात दे जिहड़ा है वो उस दे उत्ते सीधा वार सी, क्योंकि संगत और पंगत जिहदे च जात पात टुटदी है तो यही ब्राह्मणवाद की मेन उन्होंने प्ले ग्राउंड है उन्होंने जिस दे उत्ते उन्होंने डोमीनेंस है। हुण कुदरती सोशल मीडिया के उत्ते ही एक CID की जिहड़ी है 11 अगस्त 1911 की रिपोर्ट, हुण आलमोस्ट 100 साल पहला और 1911 का पीरीयड जदों अजे गदर मूवमेंट शुरू नहीं हुई, अजे गुरुद्वारे महंतां दे कब्जे च ने, अजे अकाली लहर शुरू नहीं हुई, अजे प्रॉपरली ईवन मूर्तियां भी नहीं चुकियां गई दरबार साहब चों जिहड़ियां रखवाइयां बामणा ने सिख राज आण तो बाद। तो ये डी पैटगो ये CID का हैड है सरकारे हिंद का 11 अगस्त 1911 की खुफिया रिपोर्ट जिहड़ी वो क्योंकि टाइम टू टाइम वो इंटैलीजेंस कलैक्ट करते सी कि भी सिख किवें सोचते ने, सूबे दे हिंदू किवें सोचते ने, मुसलमान किवें सोचते ने और जिहड़ा इस रिपोर्ट का हिंदुआं बारे उन्हां दी पहुँच की है लुबे लबाब सी, उहदा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अंग्रेजी तो पंजाबी च है कि हिंदू मत मुढ़ तो ही सिक्खी का दुश्मन चलिया आउंदा है
ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸਫਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀਲੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੀਵ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ 1911 ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨੇ ਆ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ 37 ਸਾਲ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਲਚਰਲ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੀਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਰੱਗਸ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਸ਼ਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੋਸੋ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਭੱਜਣ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਪਜੱਦੀ 10% ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਓਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 2027 'ਚ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ कि सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा भी नहीं जानता कि पंजाब में क्या होने वाला है। और अल्टीमेटली इन्होंने जी एक नवी जनरेशन खड़ी हुई है क्योंकि जो उधर जैन जी है तो इधर सिखां च भी वो जी सोशल मीडिया राਹੀਂ जिन्होंने जानकारी लई है खुद ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਪਰ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਸ਼ਾਇਦ 2012 ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਔਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਔਰ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਉਧਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚੰਦਨ ਸਮਗਲਰ ਵੀਰੱਪਣ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਬਰਾੜ, ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਖਸਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਾਈਨ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੈਂਗਗਿਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਾਈਡ ਰੋਬਰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਪਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। CID ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰਾਤ 20-25 ਦਰਮਿਆਨ ਔਸਤ ਡਰੋਨ ਇਧਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਸਮਗਲਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। CID ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਨ ਤੇ 400-500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਇੰਨੇ ਸੋ ਇਹ ਵੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1988 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਬੇਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 38 ਜਾਂ 40 ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਾਹ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਈਵਨ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫੈਡਰਲ ਮਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ 50,360 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਛਾਪਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਧੜਾ-ਧੜ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਵਾ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਰੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ FBI ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਤੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਈਵਲ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।